பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोकख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை, செருக்கு நீங்கும் பொருட்டும். சாதனை செய்கிறவன் ட்ரையாக போய்விடக்கூடாது என்பது ஒன்று. இன்னொன்று, அவனுக்கு அகங்காரம் வந்துவிடப்படாது. ஈகோ, தற்பெருமை, தன் சமாச்சாரம் என்ற மானாபிமானம் உண்டாகிவிடக்கூடாது என்பது. அந்தக்கரணத்தின் அங்கமாயுள்ள அகங்காரம் போவது இருக்கட்டும், அது பெரிய விஷயம், முடிவாக நடக்க வேண்டியது. பேச்சு வழக்கில் அகங்காரம் என்கிற மண்டைக்கணத்தை தான் இப்போது சொல்கிறேன். வித்தியாசத்திற்காக இதை அகம்பாவம் என்று வேண்டுமானால் சொல்லலாம். இங்கு ஸ்ரீசரணர்கள் அகம்பாவம் என்று கூறுவதை செருக்கு எனலாம். சாஸ்திர புஸ்தகங்களில் அப்படி வித்தியாசம் இல்லை. கிளாரிட்டிக்காக நாம் வைத்துக் கொள்ளலாம். மூல நான் எண்ணமான அகங்காரத்தை ஈகோயிசம் என்றும், மண்டைக்கன நான் எண்ணமான அகம்பாவத்தை ஈகோட்டிசம் என்றும் சொல்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன். நாமாக்கும் மந்த மத்தியம அதிகாரிகளுக்கு மேலே போய், கர்மா பக்திகளுக்கு மேலே போய் ஞான வழியில் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறோம் என்ற அபிப்பிராயம் ஏற்பட்டதானால் போச்சு. அப்படியாகாமல் வினய சம்பத்தை ஊட்டுவதற்காகவும் பக்தியை ஆச்சாரியால் வைத்திருக்கிறார். நாம் என்கிறது ஒன்றுமே இல்லாமலாகி அன்பிலே கரையணும் என்னும் போது கனத்துக்கு இடமே இல்லை. ரொம்பவும் லேசாக அது இவனை ஆக்கிவிடும். உத்தமாதிகாரிக்கே ஞானம் என்று உசத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியால் அவனுக்கு அதிலே தலை கனத்து போய் அந்த பாரமே சாதனையை அழுத்தி உடைத்து விடாமல் ஜாகிரதை பண்ண பக்தியின் நைஷ்யபாவம் தாழ்ந்திருக்கும் பாங்கு அவசியமாகிறது. நாம் அன்போடு கூட எத்தனை வரணம் பண்ணினாலும் அது பிரம்மம் தன்னை விவரணம் என்பதாக ரிவீல் பண்ணிக்கொண்டால் ஒழிய கடைத்தேற முடியாது என்ற நினைப்பில் அந்த லட்சியத்தின் முன்னால் தாழ்ந்து கிடக்கும் நைச்சபாவம் ஏற்பட பக்தியே உதவி பண்ணும். அந்த உச்சி அனுபவம் தான் என்றில்லை. இதுவரை சாதனையில் கண்ட பலனெல்லாமும் பரமாத்மா அனுகிரகித்து கிடைத்ததுதான். நாம் பண்ணினது முயற்சி மட்டுமே. பலன் அது பரமாத்மா கொடுத்ததே. அப்படி முயற்சி பண்ண தோன்றியதும் பண்ணிக்கொண்டே போனதும் கூட அதன் அனுகிரகத்தால் தான் என்ற நைச்ச பக்தி இருந்தாலே அடுத்தாற் போல சந்நியாசி ஆவதற்கு உடைமைகளை தியாகம் செய்ய வேண்டியிருப்பதில் ரொம்ப முக்கிய உடைமையான அகம்பாவ தியாகம் செய்ய முடியும். சாதனையில் அகங்காரம் 2 கட்டங்கள். அன்பு, உறவு என்றால் 2 பேர் இருக்க வேண்டும். அதனால் அது துவைத்தம். அத்வைத்த சாதனையில் கிட்டே வரப்படாது என்பது பொது அபிப்பிராயம். சாதனை ஆரம்பித்து பகுகாலம் அப்படித்தான். அன்புறவு கொள்வதென்பது துவைத்தத்தில் சேர்ப்பதாக இருக்கும். அதாவது அன்பு என்றால் ஏதோ பிரியமாக இருப்பதுதான் என்ற அளவிலேயே அதை புரிந்து கொண்டு காரியத்தில் நடத்துகிறவரை அது கிட்டே வரப்படாதுதான். அப்புறம் சாதனை பண்ணி
பண்பட்டதனாலேயே நிஜ அன்பை தெரிந்து கொள்ள முடியும். அப்படி உண்டாக்கிக் கொள்ளும் உறவு துவைத்தமாக இல்லாமல் உறவு கொண்டாடுகிற தான் தன்னையே உறவு கொண்டாடப்படுகிற வஸ்துவுக்கு கொடுத்து கொண்டு கரைந்து போய் 2 பேரில்லை, அது ஒன்றேதான் என்று ஆக்குவதற்காகவே என்று தெரியும். தெரிந்ததை அபியசிக்கும் பக்குவமும் அப்போது வந்திருக்கும். அங்கேதான் அந்த அன்பை பக்தி என்று பெயர் கொடுத்து ஆச்சாரியாள் வைத்திருக்கிறார். அதை அபியசித்துக் கொண்டே போய் பக்குவம் பரிபக்குவமாக பழுத்து விட்டால் அப்புறம் இரண்டில்லாத கரைப்புத்தான். சாதனை எதற்கு என்று நினைத்து ஒருத்தன் ஆரம்பிக்கிறான். நான் பிரம்மத்தை அடையணும், நான் பிரம்மமாகணும் என்பதையே லட்சியமாக நினைத்துத்தான் ஆரம்பிக்கிறான். அப்புறம் தொடர்ந்து பண்ணிக்கொண்டும் போகிறான். ஆனால் அவன் லட்சியத்தை அடைகிற போது நான் என்ற இந்த எவனோ ஒருத்தனா பிரம்மமாகிறான்? இல்லவே இல்லை. இப்படி நான் சொல்லிக் கொள்ள ஒருத்தன் அப்போது இல்லவே இல்லை. பிரம்மம் தான் இருக்கிறது. நான்காரன் அழிந்தால்தான் சாட்சாத்காரம். சாட்சாத்காரம் என்பதும் ஔபச்சாரிகம்தான், உபச்சாரத்திற்கு சொல்வதுதான். பிரம்மத்தை ஒருத்தன் சாட்சாத்கரிக்கிறான் என்கிறதே பார்க்க போனால் பிசகுதான். பிரம்மத்தை எவனும் எதுவும் பண்ண முடியாது. சாட்சாத்தும் கிடையாது, கரிக்கிறதும் கிடையாது. அதனிடம் ஒன்றும் பலிக்காது. வாஸ்தவத்தில் என்ன நடக்கிறதென்றால், இந்த ஒருத்தனே அந்த முடிவு நிலையில் இல்லாமல் போய்விடுகிறான். எவன் சாதனை பண்ணினானோ அவனே சாதனானந்தத்தில் இல்லாமல் போய் லட்சியம் மட்டுமே நிற்கிறது. இதைத்தான் உப்பு பொம்மை சமுத்திரத்தை ஆழம் பார்க்க போன கதையாக இவனுடைய சாதனை முடிகிறது என்று ஒரு பெரியவர் சொன்னது, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். அது இப்படி தன்னை வாரி முழுங்க பண்ணுவதற்கு ஆர்வமாக ஆசையாக இவன் தன்னை பலி கொடுத்துக் கொள்ள தயாராக வேண்டும். அதுதான் இங்கே சொல்லும் ஹையர் கிரேட் பக்தி. நாம் விடுபட வேண்டும், நாம் பிரம்மத்தை அடைய வேண்டும், நாம் பிரம்மமாக வேண்டும் என்றெல்லாம் நாம் போட்டுக்கொண்டுதான் சாதனை ஆரம்பிப்பது. அப்போதே அந்த நானே பலி கொடுக்க வேண்டுமென்றால் முடியாது. அப்படி நினைத்தாலே பயமாக கூட இருக்கும். புத்தி சக்தியிலும் தைரியத்திலும் நல்ல பலசாலிகளாக இருக்கிற வெள்ளைக்காரர்களில் பல பேர் ஜீவபாவத்தை, தனியாக நான் என்று இருப்பதை அழித்துவிட வேண்டுமென்றால் ஐயோ இண்டிவிஜுவாலிட்டியை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணவாவது என்றுதான் பயப்படுகிறார்கள். ஆரம்பத்திலிருந்தே ஒருத்தன் பயப்படாமல் இருந்தாலும் கூட அதற்காக ஜீவபாவம் உடனே போய்விடாதுதான். பழைய கர்மா வாசனை தீர்ந்தால்தான் அது போகும். அதை ஜீவபாவத்தை கொண்டேதான் அவற்றை போக பண்ணிக் கொள்ளவும் வேண்டும். அதற்குத்தான் சாதன சதுஷ்டயம். நாம் விவேகம் சம்பாதிச்சுக்கணும் என்று முயற்சி பண்ணி அப்புறம் நாம் ஓரளவு விவேகம் சம்பாதிச்சுண்டாச்சு என்று ஆக வேண்டும். நாம் வைராக்கியம் சம்பாதிச்சுக்கணும் என்று முயற்சி பண்ணி அப்புறம் நாம் ஓரளவு அதையும் சம்பாதிச்சுண்டாச்சு என்று இப்படி நாம் போட்டுக்கொண்டு நாம் என்பதை பேஸ் பண்ணி முயற்சி எடுத்துத்தான் சாதனை பண்ணிக்கொண்டு போக வேண்டும். முயற்சியில் நம்மை உற்சாகப்படுத்தவே இந்த தனி நான் என்கிற அகங்கார உணர்ச்சி அப்போதெல்லாம் இருக்கலாம் தான். அதனால் தப்பே இல்லை. முன்னேறுவதில் உற்சாகப்படுத்திக் கொள்வதற்கு மட்டுமில்லை, வழுக்கி விழுகிற சமயங்களில் வேதனை விசாரப்பட்டு திருத்திக் கொள்வதற்கும் தான். தான் தனி ஜீவன் என்கிற உணர்ச்சி இருந்தால்தான் வழுக்கிக் கொண்டு விட்டோமே, இனிமேல் இன்னும் ஜாகிரதையாக கண்டிப்பாக அபியாசம் பண்ண வேண்டும் என்ற எண்ணம் உண்டாகும். தனி ஜீவன் பொய்தானே, இதிலே வழுக்கல் என்ன, ஸ்டெடியா இருப்பதென்ன என்று அசட்டு வேதாந்தம் கொண்டாடினால் அபிவிருத்திக்கு வழி இல்லாமலே போகும். நானே இல்லை என்ற உச்சபாவத்தை சும்மாவுக்காக கல்பனை பண்ணிக்கொண்டு ஆனாலும் பூர்வ வாசனை போட்டு பிடுங்கிக் கொண்டிருந்து அதை போக பண்ண தன் முயற்சி வேண்டாம் என்று இருந்து கொண்டிருந்தால் ஒரு பிடிப்பும் இல்லாமல் வீணாகப் போவதாகத்தான்
ஆகும். சாதனை என்று எப்போது ஏற்பட்டிருக்கிறதோ அப்போது அது அகங்கார நான்காரனுக்குத்தானே, இல்லாவிட்டால் அது ஆத்மாவுக்கு என்று ஆகிவிடும். ஆத்மாவே தன்னை அடைய சாதனை பண்ணிக் கொள்ள வேண்டுமா என்ன? எதுவுமே பண்ணாமல் தான் தானாக இருந்து கொண்டிருப்பதல்லவா அது. ஆனபடியால் தனி ஜீவன்தான் அந்த தனித்தன்மைக்கு காரணமான அகங்காரத்தை வைத்துக் கொண்டேதான் சாதனை பண்ணிக் கொண்டு போக வேண்டும். ஆனாலும் அப்புறம் இந்திரிய மனோ புத்திகளை அடக்கும் முயற்சிகளில் நிறைய வெற்றி கண்டு தள்ள வேண்டியவைகளை பெருமளவுக்கு தள்ளிவிட்டு சேர வேண்டிய ஆத்மாவை பற்றி உபதேசம் பெற்று அதே சிந்தனையாக இருப்பதற்கு தயாராகிற கட்டத்தில் அகங்காரத்தையும் தள்ள வேண்டியவைகளில் ஒன்றாகத்தான் ஆக்கிவிட வேண்டும். இனிமேலே வரப்போகிறதெல்லாம் ஜீவனின் சாதனையாக இவன் சம்பாதித்துக் கொள்வதாக இல்லாமல் பரமாத்மாவின் கிருபையால் தன்னை கரைத்துக் கொள்வதற்காக செய்கிறவை. அதனால்தான் சாதன சதுஷ்டயம் என்பதை முமுட்சுத்துவத்தோடு ஆச்சாரியால் முடித்து விட்டார். அப்புறம் நடப்பதெல்லாம் இவனுடைய சம்பாத்தியம் இல்லை, இவனுக்கு சம்பாத்தியமும் இல்லை. இவன் தன்னையே பறிகொடுத்துக் கொள்வதற்காக செய்ய வேண்டியவையே அவை. ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசனம் என்கிறவை. வானம் முதலில் மருந்தெல்லாம் கிட்டித்து அடைத்து வைத்து தான் தயார் செய்வது. கொரோனாத்தகடெல்லாம் ஒட்டி அழகு பண்ணி வைப்பது. இத்தனையும் பண்ணியது எதற்கென்றால் முடிவில் திரியில் நெருப்பை வைத்து வானமே இல்லாமல் வெடித்து போய்விடுவதற்காகத்தான். வெடித்து இல்லாமல் போகிறதற்கே வானம் பண்ணிய மாதிரிதான் இங்கேயும் அகங்காரம் வெடித்து நிர்வாணமாவதற்காகத்தான் அதை கொண்டே சாதனையெல்லாம் பண்ணியது. ஆரம்பத்திலிருந்தே கிருபையால் தான் எதுவும் நடக்கிறதென்றாலும் அங்கேயெல்லாம் ஜீவாத்மா தன்னை சுத்தி செய்து கொள்கிற சாதனையே முக்கியமாயிருந்து அது நல்லபடி நடக்க கிருபையும் சகாயம் செய்வதாக இருந்தது. இப்போது சுத்திகரண காரியம் பெருமளவுக்கு ஆகிவிட்டது. சுத்தியான அந்தக்கரணம் அனுபவத்தை பெற படிப்படியாக போக வேண்டும். பெற என்கிறதோ ரொம்பவும் விசித்திரமாக கொடுக்கிறதாக இருக்கிறது. அல்லது மாணிக்க வாசகர் சொன்னார் போல ரொம்பவும் சாமர்த்திய வியாபாரமாக ஜீவபாவத்தை கொடுத்து சிவஸ்திதியை பெறுவதாக இருக்கிறது என்று வேண்டுமானால் வைத்துக் கொள்ளலாம். பக்தி ரசத்தில் கவிரசத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாமே தவிர வாஸ்தவத்தில் ஜீவன் என்று ஒருத்தன் இருந்து கொண்டு சிவனை பெறவில்லை. ஜீவன் போய்தான் சிவனே மிஞ்சி நிற்கிறான். அந்த அகங்கார நசிப்புக்கு பக்குவம் பண்ண வேண்டும் என்றுதான் பக்தியை வைத்தது. சாதனை என்று பண்ணி ஷட்க சம்பத்து, வைராகிய சம்பத்து, விவேக சம்பத்து முதலானவற்றை நிறைய சம்பாதித்து சேர்த்து கொண்டு விட்டாய். இனிமேலே கொடுத்து காலியாவதற்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதற்காகத்தான் பக்தியை வைத்திருக்கிறேன் என்று ஆச்சாரியால் விதி செய்திருக்கிறார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. இன்னைக்கு பெரியவா கிட்ட ஒரு பிரார்த்தனையோட இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம தொடங்க போறோம். பெரியவாட்ட என்ன கேட்க போறோம்னா, இந்த சம்சார கடல் சூழ்ந்து எங்களை வருத்துறது, கொஞ்சம் எங்களை கண் திறந்து பார்த்து எங்களுக்கு ஒரு இதுல இருந்து சாகரத்தை தாண்டத்துக்கு வழி சொல்லக்கூடாதா? குத்தம் குறைகள்லாம் பல இருக்கு, நான் செஞ்சிருக்கேன், நான் ஒன்னும் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட்னு சொல்லல. ஆனா உன்னுடைய அழகான மெல்லிய குஞ்சித்த பதமலர் கத்தின்னு நான் வந்துட்டேன் இல்லையா, என்னை கொஞ்சம் கண் திறந்து பார்க்கப்படாதா? மனமிறங்கி நீங்க அருள் பண்ணல அப்படின்னு சொன்ன வேற ஏது எனக்கு கத்தி? வேற யார்கிட்ட நான் போக முடியும்?
இப்ப உண்மை தவிர திடமான ஒரு துணை நான் யாரையும் திரும்பி பார்க்கவே மாட்டேன், நீர்தான் தீனதயாளன், வேற யாருமே கிடையாது. உன்னோட திருவடிகளை பணியக்கூடிய உண்மையான அன்பர்களுக்கெல்லாம் நீ எப்போது ஒரு துணையாக இருந்து காப்பாத்துவே இல்லையா, அதுதானே உன்னுடைய குணம். அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு மாத்திரம் அருளாத இருக்கலாமா, எனக்கும் நீர் அருள் பண்ணணும். அப்படி எழில் மிகுந்த அழகான காஞ்சி நகரில் குற்றம் குறை சொல்ல முடியாத ஒரு சந்திரசேகரேந்திர ஜெகத்குருவாக விளங்கக்கூடிய மகா பெரிவா அவர்களே, கொஞ்சம் கண்ணு திறந்து எங்களையும் பாருமே அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த பூர்வி கல்யாணி ராகத்துல இந்த கீர்த்தனை அமைச்சிருக்கோம், பெரியவாளுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றோம். இதுல இருந்து ஒரு நிகழ்வையும் நம்ம பார்க்க போறோம். சற்று சற்றே கண் திறந்து பாரும் என்னை, சற்றே கண் திறந்து பாரும் என்னை, சம்சார கடல் சூழ்ந்தே வருத்ததே, சற்றே கண் திறந்து பாரும் என்னை, சம்சார கடல் சூழ்ந்தே வருத்ததே, சற்றே கண் திறந்து பாரும். குற்றம் குறை பல இருந்தாலும் அடியேன், குற்றம் குறை பல இருந்தாலும் அடியேன், குஞ்சித பதமலர் கதி என்றடைந்தேன், குஞ்சித பதமலர் கதி என்றடைந்தேன், சற்றே கண் திறந்து பாரும். மனமிறங்கி எனக்கு அருளீராகில், மனமிறங்கி எனக்கு அருளீராகில், மற்றோர் கதியும் ஏதையா, தினமுமையன்றி திடமான துணைதனே, தினம் உமையன்றி திடமான துணைதனை திரும்பியும் பாரேன், தீனதயாளா உனதடி பற்றிடும் உண்மை அன்பரை, உனதடி பற்றிடும் உண்மை அன்பரை ஒரு துணையாகியே உய்விப்பவரே, ஒரு துணையாகியே உய்விப்பவரே, எனக்கும் அருள்வீர் எழில் மிகு காட்சி ஏதனில் சந்திரசேகர குருவே, எனக்கும் அருள்வீர் ஏதனில் காட்சி, எனக்கும் அருள்வீர் எழில் மிகு காட்சி ஏதனில் சந்திர சேகர குருவே, சற்றே கண் திறந்து பாரும் என்னை, சம்சார கடல் சூழ்ந்தே வருத்துதே, சற்றே கண் திறந்து பாரும். கொஞ்சம் பெரியவா கண் திறந்து பார்த்துட்டாருன்னா நிஷ்டையிலேருந்து நம்ம இந்த சம்சார கடலை எவ்வளவு சீக்கிரமா தாண்டிடலாம் இல்லையா. பெரியவாவுடைய ஒரு 70வது ஆண்டு நிறைவு, அந்த சமயத்துல அந்த பீமரத சாந்தின்னு கூட நம்ம சொல்றது உண்டு. 69 முடிஞ்சு 70 வருஷம் நம்ம எல்லாம் பண்ணிப்போம் இல்லையா. அது மாதிரி பெரியவாளுடைய 70வது ஆண்டு நிறைவு பூர்த்தியை எல்லாரும் கொண்டாடணும்னு நினைச்சா. இது எப்ப வந்தது அப்படின்னு கேட்டா 1964. அவர் 1894 பிறந்தார் இல்லையா. 70 வருஷம்னா 1964. அப்ப அம்பி அப்படின்றது ஒரு ஊர்ல இருக்கா பெரியவா.
அங்க இருக்கிற பக்தர்கள்லாம் என்ன நினைச்சாருன்னா, பெரியவாளுக்கு எல்லா புண்ணிய நதிகள்ல இருந்தும் புண்ணிய தீர்த்தங்கள்ல இருந்தும் ஜலம் கொண்டு வந்து பெரியவாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி விண்ணப்பம் பண்ணிட்டா. இப்படி யோஜனை பண்ணா பெரியவா. சரின்னு ஒத்துண்டா. இதுல ஒன்னும் பெரிய சங்கடங்கள் இல்லையே அப்படின்னு ஒத்துண்டா. அப்ப காஞ்சியில பெரியவா சிவகாஞ்சி அப்படிங்கிற அங்க இடத்துல வந்து அங்க ஒரு குளம், அது பேர் மங்கள தீர்த்தம் பேர். அந்த குளத்துக்கு அங்க நான் வரேன். அந்த குளத்துக்கு நடுவுல அங்க வந்து இந்த அபிஷேகத்தை எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அது சித்த ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு காஞ்சியில இருந்து அந்த குளம். அவ்வளவு தூரம் தள்ளி போனோம். சரின்னு பெரியவா அவ என்னைக்கு அந்த டேட் வந்ததோ அந்த டேட்ல இங்க இருந்து மடத்துல இருந்து கிளம்பி கால்நடைய வழக்கமே எப்பவுமே நடந்துதானே போவா பெரியவா இல்லையா. பாத தோடி அப்படி படணும்னா புண்ணியம் பண்ணிருக்கணுமே நாம இல்லையா. பெரியவா பாதம் படாத இடம் ஏது? சேர்த்து ஹிமாச்சலம் பெரியவா நடந்தே போனவா இல்லையா. இந்த பாரத பூமி அப்பேற்பட்ட புண்ணியம் பண்ணிருக்கு. பெரியவா வந்து மகா பெரியவா வந்து பரமேஸ்வரனுடைய அவதாரம், சங்கரருடைய ஆதிசங்கருடைய மறு அவதாரம், தட்சிணாமூர்த்தியுடைய அவதாரம் இல்லையா. அப்புறம் வந்து அவருடைய பாதம் படாத இடமே நம்முடைய பாரத பூமியில கிடையாதுங்கிற போது பெரியவா காஞ்சிபுரத்துல இப்ப காஞ்சியிலேருந்து அந்த மங்கள தீர்த்தம்ங்கிற குளத்துக்கு நடந்து வரா. அன்னைக்கு வெயில் கொளுத்துறது. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பெரியவாளுடைய பர்த்டே வந்து வைகாசி மாசத்துல தான் வரும். வைகாசி மாசத்துல அனுஷ நட்சத்திரத்துல வரும். வைகாசின்னா நமக்கு என்ன அப்போ மே மாசம். மே மாசம் வெயில் எப்படி இருக்கும்? அக்னி நட்சத்திரம் வேற. அந்த சமயத்துல பெரியவா நடந்து வந்துட்டு இருக்கா. கொஞ்ச தூரம் வந்தது. பெரியவாளோட கூட பக்தர்கள் அன்பர்கள் எல்லாரும் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பின்னாடி போயிட்டே இருக்கா. ஆனா அத்தனை பேரும் வெறுங்காலோட தான் பெரியவாள் நடக்கிறா. பெரியவாளோட போகும்போது யாருமே செருப்பெல்லாம் போட்டு நடக்க மாட்டா. பெரியவாளோட எல்லாரும் வெறுங்காலோட வந்து போறா. ஒரு 2 கிலோமீட்டர் போனோம்னா அப்படி பெரியவா அப்படி சுத்தி முத்தும் பார்த்தா டக்குன்னு தன்னுடைய பாதரட்சை கழட்டினா. கழட்டி பார்த்த மடத்து சிப்பந்தி ஒருத்தர் நம்ம எப்பவுமே ரொம்ப கூடவே சகாயம் பண்ணக்கூடியவன். அவர்கிட்ட கொடுத்ததை வச்சுக்குவார். அவன் வாங்கிட்டான். அந்த சிப்பந்தியோ ரொம்ப பக்தியோட பயபக்தியோட அப்படியே வாங்கிட்டான். ரொம்ப பெரிய பாக்கியம் சொல்லிட்டு எல்லாம் நடக்கச்சே பெரியவாடும் வெறுங்காலோட நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. கொதிக்கிறது கீழே வைக்க முடியல. ஆனா பெரியவா நடந்து வெறுங்காலோட சுட்டரிக்கும் வெயில பொருட்படுத்தாம பாதரட்சலை கூட எடுத்துட்டு வெறும் பாதத்தோட எல்லாரும் வர மாதிரி இவரும் நடந்து வரது பார்த்தா மற்ற பக்தர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப மனசுக்கு வருத்தமா இருந்தது. ஒருத்தர் போய் தைரியமா போய் கேட்டார் பெரியவா, ஏன் இப்படி பெரியவா இந்த மெல்லிய பாதம் இப்படி வந்து சுட்டரிக்கிற வெயில்ல அந்த ஹீட்ல வந்து பாதம் வந்து வருத்தம் அடையலாமா? நீங்க ஏன் இப்படி பண்றீங்க? நீங்க அந்த மாதிரி பாதுகையை போட்டுன்னு வந்தா நல்லது தானே, போட்டுன்னு வரலாமே. இங்க எந்த கோவில் குளம் கஷேத்திரம் எதுவுமே பக்கத்துல இல்ல, புண்ணிய பூமின்னு சொல்ற மாதிரி. அதுல நம்ம நடக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நீங்க சேர்ப்பா கழட்டி கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, பாதரட்சியை கழட்டி கொடுக்கறது பரவாயில்ல. பெரியவாளோட வரதுனால நாங்கெல்லாம் யாரும் போட்டுக்கிறதுல எங்களுக்கு பழக்கம் ஆயிடுது. ஏன் பெரியவா போட்டு நடக்கப்படாதான்னு. அப்ப பெரியவா சொன்னாலாம், எல்லா இடமுமே புண்ணிய பூமி தான். அதுவும் காஞ்சி கஷேத்திரம் இருக்கு, நகரேஷு காஞ்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு முக்தி தரும் நகரேழில் முக்கியமாம் கஞ்சி தனில்னு பெரியவாள்லாம் பாடிட்டு போயிருக்கா. அப்பேற்பட்ட காஞ்சி நகர்ல சாதாரணமாவே பாதரட்சை போட்டுன்னு நடக்க கூடாது. நானு இருந்தாலும் உங்க எல்லாருடைய நிர்பந்தத்துக்காக நான் பண்றேன். ஆனா இன்னைக்கு இத்தனை பேரும் என்னோட வெறுங்காலோட நடந்து வரும்போது நான் மாத்திரம் பாதரட்சை போட்டுன்னு வர்றது எனக்கு உச்சிதமா படல. இன்னொன்னு, இந்த சூடு எப்படி இருக்கும், நீங்கெல்லாம் அதை எப்படி சகிச்சுக்கிறீர்கள் அப்படின்றது எனக்கும் தெரியணுமோ. எனக்கு ஒரு அனுபவம் வரணும் இல்லையா? எதுவுமே ஒருத்தர் சொன்னா தெரியாது. இது சூடும், இது சில்லுன்னு இருக்கும் அப்படின்னு, இது சொரப்பா இருக்கும், இது வழவழப்பா இருக்கும் அப்படிங்கிறது சொன்னா புரியாது. இதையும் வந்து ஞானேந்திரியங்களால் நம்ம அறியும் போதுதான், உணரும் போதுதான் அது புரியுறது இல்லையா? அதனாலதான் இந்த சூடு எப்படி இருக்கு, இந்த சூட்டை எப்படி நீங்க எல்லாம் அப்படி எனக்காக பொறுத்துட்டு வரேங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அதனால்தான் நானும் பாதரட்சியை கழட்டி கொடுத்துட்டு வெறுங்காலோட நடந்து வந்தேன் அப்படின்னு கருணாமூர்த்தி சொன்னாலாம். மற்றவாளுடைய கஷ்டத்திலையும் துக்கத்திலையும் தானும் பங்கேற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ கஷ்டத்தை உணரணும்னு மகா பெரியவா நமக்கு எவ்வளவு சூச்சகமா காமிச்சிருக்கா பத்தியலா. நாமளும் இதை ஃபாலோ பண்ணலாமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர்
பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்மகம். கருணை கடலான காஞ்சி மகாபிரிவா தன்னோட யாத்திரையில் கர்நாடகத்தில் ஹம்பிங்கிற இடத்துல இருக்கா. அந்த ஹம்பியில் இருக்கிறதே இந்திரா காந்தி வந்து தரிசனம் பண்ணிண்டா. இந்த இந்திரா காந்தி அப்போ பதவியில் இல்லை, அப்போது மொரார்ஜி தேசாய் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தார். ஜனதா கவர்மெண்ட் நடந்திருந்தது. இந்திரா காந்தி அதுக்கு முன்னாலேயும் காஞ்சிபுரத்தில் வந்து 2 தடவை தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. ரொம்ப அசாத்திய பக்தி, பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு அச்சஞ்சல பக்தி அந்த அம்மாவுக்கு. பெரியவா கையை தூக்கி ஆசீர்வாதம் பண்ணினா. அந்த கையை தூக்கி ஆசீர்வாதம் பண்ணினதுனாலேயே என்ன பண்ணா, தன்னோட சின்னத்தையே மாற்றின்னு தன்னோட கட்சியோட சின்னத்தை கை சின்னமாக மாற்றிண்டா. அது பெரியவாளோட அனுகிரகம் பண்ணின கை அப்படிங்கிறதுனால தன்னோட கட்சிக்கு சின்னத்தையே மாற்றிண்டா. அப்படி ஒரு பக்தி, அபாரமான பக்தி. அரசியல் தலைவர்களில் இந்த இந்திரா காந்திக்கும் எம்ஜிஆருக்கு பக்தவத்சலம் முதலான பல பேருக்கும் ரொம்ப தீவிரமான பக்தி. எல்லாருக்குமே நிறையா தலைவர்களுக்கு பக்தி உண்டு அப்படின்னா கூட இவாளெல்லாம் குறிப்பிட்டு சொல்கிற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு தீவிரமான பக்தி இந்த அம்மா தரிசனம் வந்து பண்ணிண்டா. அதுக்கு முன்னால் இருந்த தரிசனங்கள்லாம் பெரியவா பேசலை. இப்போ இந்த ஹம்பியில் தரிசனம் பண்ணுறதே பேச முடியுமா இருந்தது, பேசிண்டா. பெரியவா என்ன பண்ணா, அதுக்கு பெரியவா சொல்கிறா ஏன் பேசினா அப்படின்னா, அந்த அம்மா பதவியும் போயிடுத்து, பதவியும் போனதுனால அதுக்கு முன்னால் இருந்த தன்னோட ஆட்சியில் என்ன பண்ணிட்டா, அந்த எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து அதில் ரொம்ப அவளுக்கு சில கஷ்டங்கள், எல்லாருக்கும் பல பேருக்கு பல கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டு இவாளுக்கு ஒரு பேர் கெட்ட பேர் வர முடியுமா ஆயிடுத்து. அந்த தாபம்லாம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுத்து, அதுலேயே எலெக்ஷனில் அவள் தோற்று போய் வேறு கவர்மெண்ட் வந்து இந்த அம்மாவுக்கு திரும்பி அதே சிரமங்கள்லாம் வந்தது. இந்த அம்மா ஒரு காராகிரகத்தில் வாசம் பண்ணுறப்பெல்லாம் கூட இருந்தது. அதெல்லாம் ஆகி தான் இப்போ பெரியவாள்கிட்ட வந்து தரிசனம் பண்ணுற. அப்படி தரிசனம் ஒரு சிரமப்பட்டுட்டு வந்திருக்கிறதுனால ஒரு ஆறுதலுக்கு வாய் வார்த்தை பேசணும் அப்படின்ட்டு தான் பெரியவா அங்கே ஆறுதலுக்கு அந்த அம்மாட்ட பேசினது. பதவியில் இல்லை, இப்போ வந்திருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட மனம் விட்டு பேசினா. பெரியவா சொல்கிறா பின்னால் ஏகாமிரத்தில் சொல்கிறதே, அவள் பாவம் மனசு நொந்து போய் வந்திருக்கா, சிரமப்பட்டு வந்திருக்கா, அதனால் ஆறுதலாக இருக்கட்டுமேனு நான் எப்படி இருக்கேன்னு, க்ஷேமாக இருக்கியா சௌக்கியமாக இருக்கான்னு விசாரித்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் இப்படி 1-2 தான் வார்த்தை விசாரித்தேன். அவள் தான் 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே தன் மனசை திறந்து எல்லாத்தையும் கொட்டி தீர்த்துட்டு அழுதுட்டு போகிறா அப்படின்னு பெரியவா சொன்னான். அப்போ பெரியவா கேட்குறா என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னு. குழந்தைகள்லாம் சௌக்கியமாக இருக்கா, நீ என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னு கேட்குறது. அந்த அம்மா பிரார்த்தனை பண்ணா, மகாராஜு உலகத்துக்கே அனுகிரகம் பண்ணுறேள், ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேள், அதனால் உலகத்துக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணணும், நாட்டு ஜனங்கள்லாம் சௌக்கியமாக இருக்கணும், எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா. இந்த பிரார்த்தனை பெரியவாளுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது. உடனே பெரியவாட்ட கேட்குறான், ஏன் உனக்கு உன் குழந்தைகளுக்கு என் ஆசீர்வாதம் வேண்டாமா, உன் குழந்தைகள் க்ஷேமமாக இருக்கா எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாக்க, நீ பெரியவா எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணும், நாட்டு மக்களுக்கெல்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணும், உலகத்துக்கே ஆசீர்வாதம் பண்ணணும்னு கேட்குறியே, ஏன் உனக்கு வேண்டாமா, உன் குழந்தைகளுக்கு என் ஆசீர்வாதம் வேண்டாமா அப்படின்னா, அதுக்கு அந்த அம்மா சொன்ன பதில் இன்னும் அழகாக இருந்தது. இந்திரா காந்தி சொன்னா, இல்லை இந்திய ஜனங்களுக்கு நாட்டு மக்களுக்கு இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாருக்கும் பெரியவா ஆசீர்வாதம் பண்ணணும்னு நான் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு விட்டேன்னா, பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிட்டாக்க இந்த நாட்டில் உள்ள பிரஜைகளில் நானும் என் குழந்தையும் அடக்கம் தானே, நானும் என் குடும்பம் என் குழந்தை இல்லாமல் அடக்கம்தான். அதனால இந்த நாட்டில் எல்லாருக்குமே அனுகிரகம் பண்ணணும், லோகத்தில் உள்ள எல்லாருக்குமே அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டா, அந்த லோகத்தில் உள்ள ஜனங்களில் ஜீவராசியில் நானும் ஒன்றும் என் குடும்பம் ஒன்றும் என் குழந்தைகளும் ஒன்றும், அதனால இது எங்களுக்கும் கிடைச்சிடும், அதனால எங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக தனியாக கேட்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, எல்லாரும் சேர்ந்து பொதுவில் பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டா எனக்கும் கிடைச்சிடும் அப்படின்னா. இதுதானே நமக்கும் சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லித்தருது, லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து அப்படின்னு உலகத்தில் உள்ள எல்லாரும் இருக்கணும். இன்னும் வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 2 கால் பிராணிகள் 4 கால் பிராணிகள்லேருந்து எல்லாரும் க்ஷேமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு தான் நமக்கு வேதமே பிரார்த்தனை பண்ணுறது. சமஸ்த ஜீவராசிகளும் க்ஷேமமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது. லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து, உலகத்தில் எல்லாருமே க்ஷேமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறதெல்லாம் நமது சனாதன மதத்தோட தனி சிறப்பு. அப்படி வேதம் சொல்றது சாஸ்திரம் சொல்றதுதானே இந்த அம்மாவும் சொன்னா, பெரியவா ஆசீர்வாதம் எல்லாருக்கும் இருந்துடுத்தினாலே அதில் நாங்களும் அடக்கம்தான், அதனால எங்களுக்கும் அதுக்கு அவசியம் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணினா. அப்படி இருக்கிறதே
அந்த அம்மா தரிசனம் பண்ணிட்டு போனா. இதெல்லாம் பின்னால பெரியவா சொல்றா, அவளுக்கு அப்படி ஒரு நல்ல புத்தி வந்துருத்து. முன்னால ஏதோ தப்பெல்லாம் பண்ணியிருந்தா கூட, ஏதோ அந்த எமர்ஜென்சி சமயத்துல அதெல்லாம் டிக்ளேர் பண்ணி ஏதோ சில தவறுதல் நடந்திருந்தா கூட, மனுஷாளுக்கு உலகத்துல எப்பொழுதுமே தவறுதல் அப்படிங்கிறது, தப்பு பண்றதுங்கிறது சகஜம். ஆனா அந்த தப்புக்கு அப்புறம் நாம திருந்திட்டோம்னா அதுதான் நல்லவாளுக்கு அழகு, அதுதான் உசந்த குணம். அதைத்தான் நீங்க பெரியவா சொல்றா, கொண்டாடுறா. இப்போ எல்லாருக்கும் சேர்ந்து அனுகிரகம் பண்ணும், லோகமே க்ஷேமா இருக்கணும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தா. அப்படி அந்த இடத்துல அவ தரிசனம் பண்ணிண்டா. அப்போ விருபாட்சீஸ்வரர் கோவில்ல இருக்கிறதுக்கு தான் பெரியவாளோட குரு பரமகுருவோட ஆராதனை வந்தது. சிவராத்திரி வந்தது, மகாசிவராத்திரி. மகாசிவராத்திரிக்கு பெரியவா என்ன பண்ணினா, இந்த ஏகாம்பரம் அவர்கிட்டையும் சிம்சன் வைத்தா அப்படின்னு ஒரு பக்தர் பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றவர். இந்த சிம்சன் வைத்தாவையும் இந்த ஏகாம்பரத்தினும் சொல்லி ஒரு டின்னு நல்லெண்ணெய் வாங்கிட்டு போய் சொல்லி, அந்த வடவே லிங்கம் அப்படின்னு பெரிய லிங்கம், தஞ்சாவூர் பிரதீஸ்வரர் மாதிரி இருப்பார், அந்த வடவே லிங்கத்துக்கு எண்ணெயெல்லாம் சேர்த்து ஒரு டின் எண்ணெய் வேணும் அப்படின்னா அது எத்தனாம் பெரிய சுவாமியா இருக்கணும். அந்த சுவாமிக்கு அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணி சிவராத்திரி பூஜை இங்க பண்ண சொன்னா. இந்த பெரியவாளோட குரு பரமகுரு ஆராதனை வரும். சிவராத்திரியை ஒட்டி பெரியவாளோட குரு பரமகுரு 2 பேரோட ஆராதனை வரும். இந்த 2 பேர் ஆராதனை, 2 ஆராதனையும் முன்னாலேயே சொன்னோம், பெரியவா தங்கி இருக்கிற இடத்துல பக்கத்துல இந்த விருபாட்சீஸ்வர மடம், வித்யாரண்ய மட்டம் இருக்குன்னு. அங்க சௌரியமா இருந்ததுனால இந்த கர்நாடகால உள்ள வேத வித்துக்கள் எல்லாமே சொல்லி 32 பேரை வச்சு ஆராதனை ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. அப்படி ஆராதனை நடக்கிறதே அந்த ஆராதனை சமயத்துல வித்வத் சதஸ் நடந்தது. காரணம், பெரியவாளோட பரமகுரு அத்வைத சபா அப்படின்னு நிறுவி இந்த அத்வைத சாஸ்திரம் வளர்றதுக்கு பல விதத்திலையும் கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். அதனால அவருக்கு ஆராதனை என்ன, அவருக்கு பிராமணாவை வரிச்சு நாம இனிமேல் தட்சிணை கொடுக்குறோம், ஆகாரம் பண்ணி வைக்கிறோம், வஸ்திரம் கொடுக்குறோம், சொர்ணவள்ளி கொடுக்குறோம், அதெல்லாம் இருக்கட்டும். இருந்தா கூட அந்த குருநாதர் என்ன சொன்னாரோ, ஆசை பண்ணாரோ, அதுக்கு வேத சாஸ்திரத்துக்கு என்னென்ன கைங்கரியம் பண்ணணும்னு நினைச்சாலோ அதையும் அந்த தினத்துல பண்ணினாதான் அவளுக்கு இன்னும் பூர்ண திருப்தி இல்லையா. நம்ம அப்பா அம்மா திதி எப்படின்னு சாத்தம்னா நம்ம சாஸ்திரோக்தமா சாத்தம் பண்றோம், அது ஒரு பக்கம் அவசியம் பண்ணத்தான் வேணும். அப்படியும் அவ திருப்தி அடைகிறா. இதுக்கு மேல அவளுக்கு என்ன திருப்தினர், அவ சொன்ன நல்லதெல்லாம் நாம ஃபாலோ பண்றது, கடைபிடிக்கிறதே அவளுக்கு இன்னும் பரம சந்தோஷம் ஏற்படுறது, பரம திருப்தி ஏற்படுறது, அந்த ஆத்மாக்கள் சாந்தி அடையிறது. அதுதான் நம்ம முக்கியமா கத்துக்கணும். இது எதுக்கு நான் குறிப்பிட்டு சொல்றேன் அப்படின்னா, தன்னோட குரு பரமகுரு ஆராதனையில பெரியவா உடனே வித்வத் சதஸ் வைக்கிறா அப்படின்னா, ஆராதனைக்கும் வித்வத் சதஸ்க்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம். அந்த பரமகுருநாதர் தான் இந்த அத்வைத சாஸ்திரம் தழைச்சிருக்கு, எல்லாருக்கும் ஞானம் ஏற்படுறதுக்கு அத்வைத சபானெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணினவரா இருந்ததுனால, அவர் அந்த சமயத்துல அவரை ஸ்மரிக்கிற தினத்துல அவர் சொன்ன காரியத்தையும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனாலேயே இந்த வித்வான்கள்லாம் வச்சு இந்த வித்யாரண்யர் சன்னதியில வித்வத் சதஸ் நடத்தினா. அதுல வித்வான்களுக்கெல்லாம் சம்பாதனம் பண்றதுக்கு ஷாண்டூர் ராஜா குடும்பம் அவ வந்திருந்தா. யுவராஜாக்கள்லாம் எல்லாருக்கும் சால்வை எல்லாம் போத்தி சம்பாவனை எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா. அதுல ஏகாம்பரத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இதை தெரிவிச்சுப்பாரு. என்னன்னா, இப்படி ஒரு பெரிய வித்யாரண்யர் சன்னதியில பெரியவாள் சந்நிதியில அவ ஏற்பாடு பண்ணி பெரியவாளோட குருநாதல் ஆராதனை தினத்துல வித்வத் சதஸ் நடக்கிறது. பல வித்வான்கள்லாம் எல்லாரும் அந்த வித்வத் சதஸ்ல கலந்துன்னு சம்பாவனை இருக்கா. அந்த இடத்துல இந்த ஏகாம்பரமும் உபனிஷத்துலாம் சொன்னார் அப்படிங்கிறதுனால, பாராயணம் பண்ணினதுனால இவருக்கும் ஷால்வையெல்லாம் போட்டு மரியாதை பண்ணினா. அது அவர் பரம சந்தோஷமா பாக்கியமா எடுத்துக்கிறார். நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் தானே இருக்கும். ஈஸ்வரனே குருநாதரே நம்மளையும் ஒரு பொருட்டா மதிச்சு நமக்கும் ஒரு சந்தோஷப்படுறாப்புல நம்மளையும் ஒரு கௌரவப்படுத்துறா அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கௌரவம்னா. எந்த அவார்டு வேணா கிடைச்சிடும். இது மாதிரி குரு பிரசாதம் கிடைக்குமா? கிடைச்சதேன்னு அவருக்கு பரம சந்தோஷம். இப்படி இல்லாம இருக்க பெரியவா ஒரு நாளைக்கு ஒரு தசமி அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த தசமியில ராத்திரி பார்த்தா 1:30 மணி இருக்கும். 1:30 மணிக்கு பெரியவாளும் விசிராந்திக்கு போயிருக்கா. எல்லாரும் கூட கைங்கரியம் பண்ணாலும் படுத்துன்னு விட்டா. இப்படி படுத்துன்னு இருந்தா கூட என்ன பண்ணும், பெரியவா சன்னதியில என்னமோ உள்ளூர நமக்கு ஒரு பயபக்தி இருந்துட்டே இருக்கும். அப்படி ஆத்துல என்னமோ அசந்து படிச்சுன்னு தூங்குறாப்பெல்லாம் அங்க தூங்க முடியாது. தூக்கம் வராது. முதல்ல என்ன சௌரியம் இருந்தா கூட வராது. என்னமோ ஒரு பயம் பக்தி இருக்கும். அது மாதிரிதான் இவன் என்ன பண்ணார், திடீர்னு முழிச்சு பார்த்தார். ஏகாம்பரம் முழிச்சு பார்த்தா பெரியவாளை காணும். ராத்திரி 1:30 மணி இருக்கும். பெரியவா காணுமே அப்படின்னு உடனே இவருக்கு தூக்கி ஏறப்பட்டது. ஏந்துண்டு பார்த்தாக்க
பெரியவா அந்த கோவிலுக்கு, அதாவது இந்த விருபாட்சேஸ்வரர் கோவிலுக்கு பின்பக்கம் தானே தங்கி இருக்கானோ, அந்த பின்பக்கத்து கோவில் வாசல்கிட்ட போய் நிக்கிறா பெரியவா. இவர் உடனே ஓடினார். எதுக்கு ராத்திரி 1:30 மணிக்கு வந்து பெரியவா இங்க வாசகிட்ட நிக்கிறான்னு. பெரியவாளும் மௌனத்துல இருக்கா. இவர் என்ன பண்ணினார், பெரியவா இங்க வந்து நிக்கிறத பார்த்தோன்னு இந்த கூட கைங்கரியம் என்றவாளுக்கு அந்த அப்படியே பெரியவாளோட இந்த நெழுவி சொல்லி தெரியும். உள்ளுக்குள்ள மனசுல என்ன பெரியவா நினைக்கிறா, என்ன அவளுக்கு ஆசை அப்படிங்கிறது இவாளுக்கு பார்த்த மாத்திரத்திலேயே புரிஞ்சிடும். அந்த பாரிஷதர்களுக்கெல்லாம் அதுதானே ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட், அதுதானே பெரிய வரப்பிரசாதம். அதனால இவர் என்ன பண்ணினார், பெரியவா இப்ப எங்கேயானு கிளம்புறாளான்னு, யாத்திரை கிளம்புறாளான்னு. உடனே பெரியவா ஆமான்னு தலையாட்டினான். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்புலம்பல். பூங்கமலத்து அயனொடுமான் அறியாத நெறியானே, பூங்கமலத்து அயனொடுமான் அறியாத நெறியானே, கொங்கலர் சேக்குவி முலையாள் கூறா, கொங்கலர் சேக்குவி முலையாள் கூறா, வெண்ணீராடி ஓங்கையில் சூழ்திருவாரூர், ஓங்கையில் சூழ்திருவாரூர் உடையானே அடியேனில், ஓங்கையில் சூழ்திருவாரூர் உடையானே அடியேனில், பூங்கழல்கள் அவையல்லாது எவ்வையாதும் புகழேனே. சடையானே தழலாடி தயங்கு மூவிலை சூழ, சடையானே தழலாடி தயங்கு மூவிலை சூழ, படையானே பரஞ்சோதி பசுபதி மழவெள்ளை, இடையானே விரி பொழில் சூ, இடையானே விரி பொழில் சூழ் பெருந்துரையாய் அடியேன் நான், உடையானே உனையல்லாது உறுதுணை மற்றறியேனே. உடையானே உனையல்லாது உறுதுணை மற்றறியேனே. ாரையான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன், உற்றாரையான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன், கற்றாரையான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனியமையும், உற்றாரையான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன், கற்றாரையான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனியமையும், கற்றாரையான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனி அமையும், குற்றாலத்து அமர்ந்துரையும் கூத்தா, குற்றாலத்து அமர்ந்துரையும் கூத்தாவுள் குறை கழற்கே, கற்றாவின் மனம் போல, கற்றாவின் மனம் போல கவிந்துருக வேண்டுவனே.
திருச்சிற்றம்பலம். குலாப்பத்து. ஓடும் கவந்தியுமே உறவென்று இட்டு உள் கசிந்து தேடும் பொருளும் சிவன்கழலே எனத் தெளிந்து கூடும் உயிரும் குமண்டையிடக் குனித்து அடியே ஆடும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே துடியேர் இடுகு இடை தூய்மொழியார் தோள்நசையால் செடியேறு தீமைகள் எத்தனையும் செய்திடினும் முடியேன் பிறவேன் எனை தனதாள் முயங்குவித்த அடியே குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. என்பு உள்வுருக்கி இருவினையை ஈடழித்து துன்பம் களைந்து துவங்கள் தூய்மை செய்து முன்பு உள்ளவற்றை முழுது அழிய உள்புகுந்த அன்பின் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. குறியும் நெறியும் குணமும் இலார் குழாங்கள் தமைப் பிரியும் மனத்தார் பிரிவறிய பெற்றியனை செறியும் கருத்தில் உறுத்து அமுதாம் சிவபதத்தை அறியும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. பேரும் குணமும் பிணிப்புறும் இப்பிறவிதனை பேரும் குணமும் பிணிப்புறும் இப்பிறவிதனை தூரும் பரிசு துரி சறுத்து தொண்டரெல்லாம் சேரும் வகையால் சிவன் கருணை தேன் பருகி யாரும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. கும்பில் அரும்பாய் குவிமலராய் காயாகி கும்பில் அரும்பாய் குவிமலராய் காயாகி
வம்பு பழுத்து உடலம் மாண்டு இங்கன் போகாமே. நம்பும் என் சிந்தை நணுகு வண்ணம் நான் அணுகும் அம்பொன் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. மதிக்கும் திரளுடைய வல்லரக்கன் தோள் நெறிய மிதிக்கும் திருவடியன் தலைமேல் வீற்றிருப்ப கதிக்கும் பசு பாசம் கதிக்கும் பசு பாசம் ஒன்றும் இலோம் எனக் களித்திங்கு அதிர்க்கும் குலத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. ஆனா இடக்கும் கருமுருட்டு ஏனப்பின் கானகத்தே நடக்கும் திருவடி என் தலைமேல் நட்டமையால் கடக்கும் திரள் ஐவரு கண்டகருதம் வல் ஆட்டை அடக்கும் குலத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. பாழ் செய் விழாவிப் பயனிலியாய் கிடப்பேற்கு பயனிலியாய் கிடப்பேற்கு கீழ் செய்தவத்தால் கிழீடு நேர்பட்டு தாழ் செய்ய தாமரை சைவனுக்கு என் புந்தலையால் ஆள் செய் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. நானும் கொம்மை வரிமுலை கொம்பனையாள் கூரனுக்கு கொம்மை வரிமுலை கொம்பனையாள் கூரனுக்கு செம்மை மனத்தால் திருப்பணிகள் செய்வேனுக்கு கொம்மை வரிமுலை கொம்பனையாள் கூரனுக்கு செம்மை மனத்தால் திருப்பணிகள் செய்வேனுக்கு இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் இங்கு ஒழிக்கும் இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் இங்கு ஒழிக்கும் அம்மை குலாத்தி
தரும் பயன் இத்தனையும் இங்கு ஒழிக்கும் அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனும் தேடிய போர் பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே
சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.